ओम शांति। 8:24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे चैतन्य अवस्था रही बाबा को मने पकाइबाकु हेब। निसंकल्प अवस्था को चली जिबा बा निदरे सोई पड़िबाकु जोग कहाजिबो नाही। आजिर प्रश्न अछि, तुमको आखि बंद करी जोगरे बसिबाकु काहेकि मना करा जाउछि? तुमको आखि बंद करी जोगरे बसिबाकु काहेकि मना करा जाउछि? उत्तर, जदि तुमे आखि बंद करी दुकान रे बसिबो तेबे दुकानरू सब जिनिस चोरी करी नहीं जिवे। माया चोर बुद्धि रे किछि भी धारणा कराई देबो नाही। जदि आखि बंद करी जोगरे बसिबो तेबे एभली निद आसीजिबो जाहाकि जना पड़िबो नाही। सेथिपाई आखि खोला करी जोगरे बसिबाकु हेबो। कर्मधंदा करिबा समय रे मध्य बुद्धि रे बाबांकु मने पकाइयाकु पड़िबो। एथिरे हट जोगर कौनसी कथा नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता पिला मानंकु कहउछंती, ये मध्य अर्थात ब्रह्मा मध्य मोर संतान अटंती ना। सबु देहधारी मोर संतान अटंती। तेणु आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा आत्मा मानंकु कहउछंती आत्मा ही मुख्य। एही कथा को भल भावरे बुझ। एठारे जेतेबेले बसुच एपरि नुहे जे शरीररू अलगा होई अंतर्ध्यान होई जीवो। एहा कोनसी जोगर यात्रा नुहे। एठारे तो जाग्रत होई बसिबाकु हेबो। तेणु चालिबा बुलिबा बेले उठिबा बसिबा बेले निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बाबा एभली कहूनाहांती जे एठारे बसी एकदम अंतर्ध्यान होई जाओ। एमिति बहुत अछंती बसी बसी अंतर्ध्यान होई जाउछंती। तुमको तो जाग्रत होई बसिबाकु हेबो एवं पवित्र मध्य रहिबाकु हेबो। पवित्रता बिना किछि धारणा हेबो नाही। काहार कल्याण करि पारिबो नाही। काहाकु मध्य कहि पारिबो नाही। जदि निजे पवित्र रहुनाहांती केवल अन्य को कहउछंती तेबे सिए तो जेपरी पंडित होई गले। मिया मिठू अर्थात अति चालाक हेबा उचित नुहे, जहाँ द्वारा हृदय विदीर्ण हेबो। एभली भावनाई जे आमे तो शून्य अवस्था को चली जाउछु। आखि बंद करी जोग करिबा कोनसी जोगर अवस्था नुहे। एथिरे चैतन्य अवस्था रे रही बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। निद कोनसी जोगर अवस्था नुहे। पिला मानंकु बहुत पॉइंट बुझा जाउछि। शास्त्र रे देखाइछंती सप्तम अवस्था अर्थात समाधि को चली जाउछंती। पुणी तांकु दुनिया विषय रे किछि भी जଣା पड़े नाही। तुमको तो दुनियार परिस्थिति जଣା पड़ुछि ना। एहा छी छी दुनिया अटे। बाबांकु केही जानी नाहांती। जदि बाबांकु जानी थांते तेबे सृष्टि चक्र को मध्य जानी थांते। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि, मनुष्य पुनर्जन्म किपरि नेउछि ताहा बाबा एबे बुझाउछंती। सत्य जुगरे जदिओ बयस बढ़िब किंतु परिणत अवयसरे मध्य केही असुंदर हेबे नाही। बाकी सन्यासी मानंकर हेउछि हट्ट जोग। आखि बंद करी रहिबा, गुंफारे बसी बसी जराजीर्ण होई जिबा। किंतु बाबा तुमको कहउछंती घर गृहस्थरे रही जाग्रत होई रुह। शून्य अवस्था को चली जिबा एहा कोनसी जोगर अवस्था बा स्थिति नुहे। निजर कर्मधंदा आदि करिबाकु हेबो। घर गृहस्थ को मध्य संभाळिबाकु हेबो। शून्य अवस्था को चली जिबार नाही। कर्मधंदा करी मध्य बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। आखि खोला करी ही कर्मधंदा करा जाए।
ତେଣୁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ସବୁ କିଛି କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଉ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିବ, ତେବେ କେହି ଆସି ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ। ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେହରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ହଠଯୋଗୀମାନଙ୍କର କଥା। ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିକାରୀ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପାପନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଭୋଗ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେ ସମୟ ସେଠାରେ ରହିବ, ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ନା ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିପାରିବ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସ। ସେଠାରେ ବସିଯାଅ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବା ବାବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ବୁଲାବୁଲି କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା ନା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଡ଼ମ୍ବର କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗ ନା। ମୀରା ଧ୍ୟାନରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାହା କୌଣସି ଯୋଗ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ନା? କ'ଣ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଗଲା କି? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କି? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଗଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ତ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଟିଥାଏ। ବାକି ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ଭକ୍ତି ଅଟେ। ନା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଅଛି, ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏସବୁ କେହି ଶିଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗତିକୁ କେହି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କେତେ ବି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉ, ଆରମ୍ଭରେ କନ୍ୟାମାନେ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମମା ବାବା ଯାଉନଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ କେବଳ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ପଠାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ବାବା ୟାଙ୍କର ଡୋରି ଟାଣିନିଅ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଡୋରି ଟାଣି ନେବେ, ନଚେତ୍ ନୁହେଁ। ସାକ୍ଷାତକାର ତ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ। ଦୁନିଆରେ ହାହାକାର ହେବ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହୁଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରୁଥିବ, ତା ପାଇଁ ପୁଷ ମାସ। ଆଉ ଯିଏ ବେଖାତିର କରିକି ଚାଲୁଥିବ, ବାବାକୁ ଜାଣିନଥିବ, ତାର କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବନାଶ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଶରୀର ସହିତ କେହି ସତ୍ୟଯୁଗ ବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିନାଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାକି ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ କନ୍ୟାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କେତେ ସେବା କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ତୁମକୁ ରାଜପଦ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଠାରେ ତୁମେ
ବାବା କହିଲେ ସେଠାରେ ତୁମେ ଅସୀମ ସୁଖରେ ରହୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଖେଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ, ଜୟ ପରାଜୟର ଖେଳ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝାଇବେ କିପରି? ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓଲଟା ଜ୍ଞାନ। ଏଠାରେ ତ ବେହଦର ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ 40,000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମୁଁ ହିଁ କରାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଆଉ ବିନାଶ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ୟାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ ଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇର କଥା ନଥିଲା। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ତ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ସେନା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେହି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ମିଳିବ ନା। କେବେ କ'ଣ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଘର ବନାଇଥାଅ କି? ବାବା ତ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଅପବିତ୍ର ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରାମ କୁହାଯାଏ। ରାମ ରାମ କହି କହି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ରାମ, କାହିଁ ଶିବ ବାବା। ଏବେ ଶିବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ସେଠାକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ନ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯଥାରୀତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର କଥା ତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିରେ ରାମ ରାମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଦେଖ କେତେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଗାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୀଜ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ତୁମକୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ।
କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ମୁଖରେ ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବସି ରହି କେବଳ ବାବା ବାବା ବୋଲି କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବସି ରହି କେବଳ ବାବା ବାବା ବୋଲି କ'ଣ କହିନଥାନ୍ତି? ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଶରୀର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପୁଣି ତୁମକୁ ସଦ୍ଗତି କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ ନା? ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ତ ନର୍କରେ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଆଦି ତିଆରି କରିଲେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେମିତି ଏବେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଘର ତିଆରି ହେବାରେ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କି? ଯଦି ସରକାର ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବେ। ବିଦେଶରେ ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଘର ମିଳିଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଘର ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ରତ୍ନ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବ। ଆଜିକାଲି ଇମିଟେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଅସଲି ଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ସଫେଇ ଆଦି ହେବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ନା, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲେ ଖାଅ ପିଅ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ତୁମେମାନେ ଡାକିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସ। ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଡ୍ରାମା ଏବେ ଶେଷ ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଅଭିନେତା ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବା ଦରକାର। ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆର ନାଟକରେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା? ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ଆସିବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଯିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ବିନାଶ କିପରି ହୋଇଯିବ? ବାବା ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କାଳ ନଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତେବେ ତୁମକୁ କିଏ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି? କିଏ? କାଳମାନଙ୍କର କାଳ। ସେ କିଏ? ଶିବବାବା। ସିଏ ଅନେକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯାଉଛ ନା? ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ନାମ, ରୂପ, ରାଜତ୍ୱ ଆଦି ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରେ କେବଳ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, କେତେ ଧନ ଥିଲା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ତେବେ ପଦମ ଜମା ହୋଇଯିବ। ଏତେ ରୋଜଗାର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସେବା କରିବ। ବାବା କହିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ, ଯେତେ ସେବା କରିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ପତନାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। କଳା ମୁହଁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ରୋଜଗାର ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सारांश। पहला पाठ, गृहस्थ व्यवहार को संभाळिबा सहित बुद्धिर जोग बाबांक साथीरे रखिबाकू हेबो। एथिरे अवहेला करिबार नाही। पवित्रतार धारणा द्वारा निजर एवं समस्तंकर कल्याण करिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट, जोगर यात्रा एवं पाठ पढ़ारे ही रोजगार जमा होइथाए। ध्यान रे जीवा बा साक्षात्कार करिबा, भ्रमण करिबा सहित समान। बाबा कहले, जोगर यात्रा एवं पाठ पढ़ारे ही रोजगार जमा होइथाए। ध्यान रे जीवा बा साक्षात्कार करिबा, भ्रमण करिबा सहित समान। तेणु सेथिरे कौनसी लाभ नाही। जेते दूर संभव सजाग रही बाबांकु मने पकाई निजर विकर्म विनाश करने हेब। आजिर वरदान अच्छी, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति एवं श्रेष्ठ वायुमंडल सृष्टि करुथिबा समस्तंकर सहयोगी हुआ। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति एवं श्रेष्ठ वायुमंडल सृष्टि करुथिबा समस्तंकर सहयोगी हुआ। जोगर अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति रे रहिबा। मु श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पितांकर संतान अटे। जेतेबेले एही भली स्मृति रहिबो, सेतेबेले स्थिति मध्य श्रेष्ठ होइजिबो एवं श्रेष्ठ स्थिति द्वारा श्रेष्ठ वातावरण आपे आपे सृष्टि हेब, जहाँकि अनेक आत्मा को निज आड़ को आकर्षित करिब। ଯେଉଁଠାରେ भी तुमे आत्मा माने जोगयुक्त होई कर्म करिथाओ, सेठिकार वातावरण वायुमंडल अन्यमानकु मध्य सहयोग देइथाए। एहिभଳି सहयोगी आत्मा माने
ବିଶ୍ୱର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲୋଗାନ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।